میں اس وقت تیز تیز قدم اٹھائے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے کو جھلسا رہے تھے اور میں اپنی پتلی سی شال کو خود پر مضبوطی سے لپیٹے اپنا راستہ طے کر رہی تھی۔ سفر طویل تھا اور اس سفر میں مجھے 2 مختلف بسیں بدلنی پڑی تھی۔ ہر بار جب میں بس سے اتری، سردی جیسے میرے جوڑ جوڑ میں سرایت کر جاتی، لیکن راشدہ کی کہی ہوئی باتیں میرے دل میں ایک امید جگا رہی تھی۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ یہ ہوٹل والے بہت اچھے اور رحم دل لوگ ہیں، وہ ضرور مجھے کام پر رکھ لیں گے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے۔ بس تم وہاں تک پہنچو، ان سے بات کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقیناً تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جب بس نے مجھے آخری سٹاپ پر اتارا تو وہاں سے ہوٹل تک کا راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ قدم بھاری ہو چکے تھے لیکن میرا حوصلہ ابھی تک قائم تھا۔ تھکن میرے جسم پر غالب آ رہی تھی مگر دل میں امید کی روشنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میرے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور بیمار ماں کے لیے کچھ اچھا کر سکوں گی۔ یہی خیالات میرے اندر ہمت کا سرچشمہ بنے ہوئے تھے۔ آخر کار جب میں ہوٹل کے سامنے پہنچی تو وہاں کی روشنیوں اور گرم ماحول نے مجھے ایک عجیب سا سکون بخشا۔ سرد ہوا سے کانپتا میرا جسم جسے فوراً آرام محسوس ہونے لگا تھا، اسے ہوٹل کے اندر داخل ہو کر میری نظریں اس ہوٹل کے شاندار ماحول پر پڑیں۔ میزیں ترتیب سے سجی ہوئی تھی، سٹاف متحرک تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر منظم نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں کام مل جائے تو یہ جگہ میری زندگی کا ایک نیا آغاز بن سکتی ہے۔ ریسپشن پر کھڑی لڑکی کی طرف میں جھجکتے ہوئے بڑھی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میری آواز میں التجا اور امید دونوں شامل تھے۔ لڑکی نے میری بات سنی اور مسکراتے ہوئے کہا، میڈم، یہاں اس وقت کوئی ویکنسی اویلیبل نہیں ہے، آپ کسی اور وقت دوبارہ کوشش کریں، شکریہ۔ یہ سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ایک لمحے کو میں سکتے میں آ گئی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، ارے لیکن مجھے تو یقین دلایا گیا تھا کہ یہاں نوکریاں دستیاب ہیں، میں بہت دور سے آئی ہوں، پلیز آپ ایک بار مینیجر سے بات کر کے دیکھیں۔ میری آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جیسے کہ میرا آخری سہارا چھن رہا ہو۔ لڑکی نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، شاید آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، یہاں پر ویکنسیز نہیں ہوتی، یہ ہوٹل ہمیشہ مکمل سٹاف کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کو ایسے لگا کہ جیسے ساری تھکن اور سردی میرے وجود کو ڈھانپ رہی ہو۔ میں نے اپنی ملتجی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے میری مایوسی کو اپنے لفظوں سے ختم کر دے، مگر اس کا جواب واضح تھا۔ ہوٹل کے روشن ماحول کے باوجود میرا دل جیسے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کس طرح اپنی امیدوں کو دوبارہ زندہ کروں، اور یہ سفر جو مجھے ایک نئی زندگی کی طرف لے جانے والا تھا اب میرے قدموں پر بوجھ بن گیا تھا۔ اس لڑکی نے نرمی سے مجھے جواب دیا اور اپنے اگلے کسٹمر کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ میں وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اب مایوسی نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار مینیجر سے خود ہی بات کر کے دیکھ لوں۔ اسی لیے میں چپ چاپ مینیجر کے کمرے میں داخل ہونے لگی، اور پھر اس کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد جب میں نے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ دن تک بتا دوں گا، آپ اپنا نمبر لکھوا لیں، کیونکہ ابھی تو یہاں پر نوکری نہیں ہے، لیکن جلد ہی کوئی نوکری نکلے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس مینیجر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مینیجر کا لہجہ کافی پرسکون تھا اور مجھے ایک اطمینان سا ہو گیا کہ شاید اب مجھے نوکری مل جائے گی۔ میں بڑی مایوسی سے کمرے سے نکلی تو تبھی مینیجر کہنے لگا، آپ ایسا کریں کہ ریسیپشنسٹ سے بولیں کہ آپ کو کھانا پیک کر کے دے دے، ہمارے ہوٹل میں جو کوئی آتا ہے ہم اسے کھانا ضرور دے کر رخصت کرتے ہیں۔ مینیجر کی بات سن کر میں نے سر ہلایا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے کھانا ملنے کی بھی اتنی خوشی نہیں تھی، مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ اتنی دور آنے کے بعد بھی نوکری نہیں ملی، اور اب مجھے پھر اپنا سفر طے کر کے واپس جانا تھا۔ مجھے اب راشدہ پر غصہ آ رہا تھا، جس نے مجھے ایک جھوٹی امید دلائی اور اتنی دور بھیج دیا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے دل میں غصہ کرتے ہوئے ریسیپشن پر آ گئی اور کھانے کے بارے میں کہا۔ تبھی ریسیپشنسٹ نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، آپ یہاں کچھ دیر انتظار کریں، میں ابھی کھانا پیک کروا دیتی ہوں۔
रिसेप्शनिस्ट ने बड़े नरम लहजे में कहा तो मैं वहीं पर एक तरफ रखे हुए स्टूल पर बैठ गई और इर्द गिर्द होटल के माहौल को देखने लगी। मुझे उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आते वक्त जितनी मैं पुरुम्मीद थी, अब मेरे अंदर वो उम्मीद ख़त्म हो गई थी। तभी कुछ देर के बाद उसी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एक बड़ा सा शॉपर लाकर थमा दिया, जिसके अंदर मुख्तलिफ डब्बे रखे हुए थे और उनमें गर्मा गर्म खाने की खुशबू उठ रही थी, जिसने मेरी भूख को बढ़ा दिया। मैं बेहद ममनून नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी और कहा, आपका बहुत शुक्रिया। आज मेरे बहन भाइयों को काफ़ी अरसे बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा, मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। तो रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा दी और वापस अपने काम पर चली गई, जबकि मैं होटल से बाहर निकल आई। आते वक्त मेरे कदम जितने पुरजोश थे, जाते वक्त उतने ही उदास और मायूस थे। मैं थोड़ा सा आगे आई और अभी मुझे बस स्टॉप पर जाने के लिए काफ़ी पैदल चलना था और यहाँ से काफ़ी दूर बस स्टॉप था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए चलती जा रही थी, जब एक फ़कीर अचानक मेरे सामने आ गया और कहने लगा, बेटी, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, काफ़ी दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया हुआ। फ़कीर की आंखों में बेचारगी नज़र आ रही थी और चेहरे पर भूख की वजह से लाचारी दिखाई दे रही थी। मुझे बेइख्तियार उस पर तरस आ गया, क्योंकि कमोबेश हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही चल रहे थे। मैंने सर हिलाया और आहिस्ता से उस खाने में से एक डब्बा निकाल कर उस फ़कीर को दे दिया, जिसे थाम कर वो बेइंतहा खुश हुआ और कहने लगा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बेटी, आज तुम एक भूखे का पेट भर रही हो, अल्लाह तुम्हें जिन्नात की मलिका बना देगा। उस फ़कीर ने खुश होते मुझे दुआ दी तो मैंने बेहद हैरानी से उस फ़कीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, ये कैसी दुआ है? आज के दौर में ऐसी बातें कौन करता है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बेटी, शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आए, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें मेरी बात पर यकीन आने पर मजबूर हो जाओगी। उस फ़कीर का लहजा बड़ा पुरयकीन था और उसका ये यकीन मुझे अजीब सा महसूस करवा रहा था। मैं उस फ़कीर की तरफ देखते हुए आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ती चली गई। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास भर गया था और उस फ़कीर की बातें मुझे खौफज़दा कर रही थी। मेरा नाम फरजाना है, मेरी उम्र 19 बरस है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारा गुज़र बसर रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करने से ही होता है। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद हमारे घर के हालात मज़ीद पेचीदा होते चले गए। अब्बा तो दिहाड़ीदार मज़दूर थे और जितना रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर लाते उससे हमारा गुजारा हो जाता, लेकिन अब्बा अचानक ही एक ज़ेरे तामीर इमारत की चौथी मंजिल से गिरने से जाँ बहक हो गए। उस दिन के बाद से जैसे मायूसियाँ और फाकू ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। हम 5 बहन भाई थे, 4 बहनें और मेरा भाई सबसे छोटा था। बमुश्किल अब्बा के मरने के बाद हमारा गुजारा चल रहा था। जो थोड़ी बहुत जमा पहुंची थी वो भी खर्च हो चुकी थी। वो दिन हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। जब अब्बा फोत हुए तो उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थी और दिन ब दिन हम मुश्किलात का शिकार होते जा रहे थे। अब घर में फाके बढ़ने लगे। तभी मैंने हिम्मत करके काम करने का सोचा और अम्मा से कहा कि अम्मा, अब काम के बगैर गुजारा नहीं है, मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। मेरी ये बात सुनकर अम्मा रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, तेरे बाप ने तो तेरे बारे में बहुत ख्याल रखा था। अब उसके जाने के बाद हालात की सख्तियों की वजह से तुझे काम ढूंढने की ज़रूरत पेश आ गई है। मैं कैसे तुझे ज़माने की नज़रों से बचाऊंगी? किस तरह तू मेहनत मजदूरी करके हमारे लिए कमाएगी? अम्मा रोते हुए कहे जा रही थी और मैं उन्हें सिर्फ तसल्ली दे रही थी, इस बात का यकीन दिला रही थी कि आप यकीन रखें, बहुत जल्द हमारे हालात भी बदल जाएंगे। और फिर उसके बाद मेरी एक नई जिद्दोजहद का आगाज़ हुआ। मैंने कामकाज ढूंढना शुरू कर दिया। अपने गांव में इर्द गिर्द जितने भी कारखाने और फैक्ट्रियां थी, मैंने हर जगह काम का पता कर लिया, लेकिन कहीं पर भी काम काज का कोई आसरा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेरे अंदर मायूसी बढ़ती जा रही थी और घर में फाके भी बढ़ने लगे थे, क्योंकि जहाँ से हम उधार राशन लेते थे अब तो उसने भी मना कर दिया था और साफ कह दिया था कि जब तक पिछला हिसाब नहीं साफ करोगे नया राशन नहीं मिलेगा। इस बात ने हमारे लिए मज़ीद परेशानी के दरवाजे खोल दिए और तब भी मैंने परेशानी के मारे अपनी सहेली राशिदा से काम की बात की
اور راشدہ نے چند دن میں ہی مجھے اس ہوٹل کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فرزانہ، یہ ہوٹل بہت اچھا ہے، یہاں پر لڑکیوں کے کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ ہوٹل کا مالک بھی بہت زیادہ رحم دل اور خدا ترس انسان ہے۔ تم یقیناً وہاں پر جا کر کام کی بات کرو گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں کام مل جائے گا۔ میں نے بھی راشدہ کی باتوں پر یقین کر لیا اور اتنی دور اس ہوٹل تک چلی آئی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر نوکری نہیں ملے گی۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد مایوسی نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، لیکن سامنے دکھائی دینے والی ایک فقیر کی بات نے میرے اندر عجیب سا خوف بھر دیا تھا، بے چینی پیدا کر دی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے، اس فقیر نے ایسی دعا کیوں دی، آخر اس نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مختلف باتیں دماغ میں سوچتے ہوئے جب میں گھر پہنچی تو اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، فرزانہ، کام نہیں ملا کیا؟ اماں کے چہرے پر ایک مایوسی اور نا امیدی سی تھی۔ میری آنکھوں میں پھر وہی نا امیدی اور مایوسی پھیلتی چلی گئی۔ میں نے بے اختیار شرمندگی کے مارے سر جھکا دیا اور اماں سے کہا، نہیں اماں، اتنی دور جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ تو کام ملا اور نہ ہی ابھی کام ملنے کی امید ہے، میں نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ تاہم اماں مجھے حوصلہ دینے لگی اور کہنے لگی، فرزانہ بیٹا، تو فکر نہ کر، انشاءاللہ جلد کام مل جائے گا اور کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ یہ اماں کی دی ہوئی تسلی اور حوصلہ ہی تھا جس نے میرے اندر ایک نئی امید بھر دی تھی۔ تبھی میں نے اس کھانے کا تھیلا اماں کو پکڑایا تو میرے بہن بھائی خوشی کے مارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہیں اس طرح رغبت سے وہ اچھا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کے اندر سکون پھیلتا چلا گیا۔ وہ رات میرے اندر ایک بے چینی بھی تھی اور ایک اطمینان کی کیفیت بھی تھی۔ بے چینی اس بات کی تھی کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا، اور اطمینان اس بات کا تھا کہ اماں کا یقین کبھی نہ کبھی پورا تو ہوگا اور کبھی نہ کبھی تو مجھے بھی کام ملے گا، ہمارے گھر کے فاقے بھی دور ہوں گے۔ تبھی میں بڑی تھکی بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا جب ایک عجیب و غریب احساس کے ساتھ میرے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ بار بار مجھے یہ آواز سنائی دے رہی تھی، فرزانہ، فرزانہ۔ ایسے لگ رہا تھا اس پکار میں کسی کی بے تابی اور بے چینی چھپی ہوئی ہے، کوئی بڑے دل کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے۔ میں اس پکار کا جواب دینا چاہتی تھی لیکن میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، حلق سوکھ چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں گونگی ہو گئی ہوں۔ تبھی مجھے ایک پرانا سا محل دکھائی دیا جس کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اس کے باہر سے بھی ایک عجیب سی پراسراریت اور تنہائی جھلک رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس محل میں خاموشی کا راج ہے اور وہیں پر کوئی میرا بے چینی سے منتظر ہے۔ اس محل کے قریب جیسے ہی میں گئی تبھی دوبارہ کسی نے مجھے زوردار آواز میں پکارا۔ اب کی بار اس کی پکار سیدھی میرے دل پر پڑی تھی اور بے اختیار میں بے تابی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے اندر جیسے بولنے کی سکت نہیں تھی۔ اس آواز نے میرے اندر ایک بے چینی اور خوف بھر دیا تھا اور میں محل کی طرف دیکھتے ہوئے اس آواز کو کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے پھر سے ایک آواز سنائی دی، ارے تم فرزانہ ہو نا، جسے شہنشاہ جنات نے اپنی زندگی کے لیے چنا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے چنا ہے؟ کیا تم وہی ہو نا؟ تم شاہ جنات کی خوشی ہو، ان کی دلہن ہو؟ یہ آواز سن کر میرے اندر ایک خوف بھر گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ چھپ جانا چاہتی تھی جہاں پر نہ تو مجھے یہ آواز سنائی دے اور نہ ہی یہ محل دکھائی دے، لیکن میرے قدم جیسے زنجیر ہو گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے قدموں کو پکڑ لیا ہو۔ میں چپ چاپ وہاں کھڑی خوف کے عالم میں اس محل کو دیکھتی رہی، اس آواز کو سنتی رہی، اور تبھی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، میں اٹھ بیٹھی۔ میرا سانس اس وقت تیز تیز چل رہا تھا اور آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ میں نے ارد گرد گردن گھما کر اپنے ماحول کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اپنے ہی گھر میں اپنے بستر پر موجود ہوں تو دل میں ایک سکون سا اتر گیا، لیکن اس خواب کے اندر جتنی پراسراریت اور خوف کا عالم تھا وہ سارا میرے وجود میں دوڑ رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس خواب کا آخر مجھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ محل کہاں ہے؟ کون مجھے اتنی بے تابی اور شدت سے پکار رہا تھا؟
आखिर ये कैसा ख्वाब था और मुझे क्यों नज़र आया? मैं बेचैनी से सोचने लगी, लेकिन मेरे हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा था। मैंने उठकर पानी पिया और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम की और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन अब नींद आंखों से कोसों दूर थी और मुझे बेचैनी के मारे नींद नहीं आ रही थी। यूं ही करवटें बदलते बदलते मैंने सुबह कर दी। रात होने वाले ख्वाब का असर मेरी आंखों और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अम्मा ने मेरी हालत देखते हुए पूछा, क्या बात है फरजाना, तो बड़ी परेशान से दिखाई दे रही है। मैंने सुस्ती से अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा रात नींद अच्छी नहीं आई, बार बार आँख खुल रही थी, फिर एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया, उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई। मैंने आहिस्ता से अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, यकीनन थकावट और परेशानी के मारे तुझे नींद नहीं आई होगी, फिक्र मत कर, मैं अभी तुझे नाश्ता देती हूँ, चाय पी के ज़रा कुछ देर सो जा, तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। अम्मा ने मुझे नाश्ता दिया और मैं फिर दोबारा अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन अभी मुझे लेटे कुछ देर ही गुजरी थी जब अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैं समझी कि शायद मोहल्ले में से कोई आया होगा, क्योंकि अक्सर अम्मा के पास औरतें आया जाया करती थी और अपने छोटे मोटे कामों के लिए अम्मा की मदद लिया करती थी। कभी कभार अम्मा को कुछ उजरत दे देती और कभी नहीं भी देती, लेकिन अम्मा किसी से कोई तकाजा नहीं करती थी। उस वक्त भी मैं यही समझी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अम्मा की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी और कहने लगी, फरजाना देखो, बाहर कोई तुझसे मिलने के लिए आया है, कोई बड़ा साहब है और तेरा पूछ रहा है। अम्मा ने मुझे ये कहा था, मैं बेहद हैरान हुई। उसी हैरानी के आलम में उठकर बाहर आई। मुझे पता ही नहीं था कि बाहर कौन हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, और अम्मा कह रही थी कि कोई बड़ा साहब आया है। उसी परेशानी के आलम में दरवाजे तक आई तो देखा सामने वही मैनेजर खड़ा था जिसके साथ कल रात होटल में मेरी मुलाकात हुई थी। उसे अचानक यूं अपने घर पर देखकर मैं हैरान रह गई और हैरत के मारे उससे पूछा, आप साहब यहाँ पर कैसे? मैं इतनी हैरत ज़दा थी कि उसे सलाम करना भी भूल गई। तभी वो मुस्कुराया और कहने लगा, दरअसल रात आपके आने के बाद मैंने बहुत गौर किया तो मुझे एक जगह पर आपके लिए नौकरी नज़र आ गई थी, इसलिए मैं आपके सीवी से आपका एड्रेस लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। आप आज से काम पर आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं बेहद हैरान और खुश हुई। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने उससे कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी। रात से मैं बेहद परेशान थी। मैंने उस मैनेजर की तरफ देखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगा, अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम वक्त पर आ जाना, तुम्हारी तनख्वाह 30,000 रुपये होगी, तुम्हें होटल की गाड़ी ले जाया करेगी और छोड़ भी दिया करेगी। मैनेजर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे ज़्यादा आने जाने का तो ही मसला था, क्योंकि मुझे इस बात की परेशानी थी कि कहीं किराए की मद में काफ़ी रकम लग जाएगी, लेकिन मैनेजर की दी हुई सहूलत ने मेरे अंदर सुकून भर दिया। तभी मैंने बेसाख्ता ममनून होते उसका शुक्रिया अदा किया और उसे अंदर आने की दावत दी। आप अंदर तो आएँ, एक कप चाय लें, मैंने लिजाजत से उसे कहा तो वो कहने लगा, नहीं मुझे देर हो रही है, होटल पहुंचना है, तुम आज 2 बजे अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ये कहकर वो मैनेजर गाड़ी में बैठा और चला गया, जबकि मैं बड़ी खुश हुई। अंदर आई, इसी खुशी के साथ अम्मा को नौकरी लग जाने का बताया तो अम्मा भी हैरान हुई और कहने लगी, देखो अल्लाह ने कैसे घर बैठे सब सबब बना दिया। मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए आसानी पैदा कर दी है। जितनी तू कल परेशान थी, आज तेरी मुश्किल हल हो गई। अम्मा तसल्ली देते हुए खुश होते हुए कहने लगी तो मैं भी मुस्कुरा दी और जल्दी से काम पर जाने की तैयारी करने लगी। मुझे इस बात का एहसास था कि मुझे अच्छे से काम करना है ताकि लोगों को ये महसूस न हो कि उन्होंने गलत इंतखाब किया। जल्दी से काम पर निकल आई, वक्त से पहले ही होटल पहुंच गई। होटल दाखिल हुई तो अजीब सा एहसास रगों में दौड़ता महसूस हो रहा था। मैं थोड़ा घबरा भी रही थी और खुश भी थी। सीधी रिसेप्शन के पास गई और उसे मैनेजर साहब के बारे में बताया तो उसने सर हिलाकर मुझे काम की नोयत बता दी। मेरा काम किचन में था और मुझे वहाँ पर सब्ज़ी काटने का काम मिला था। मैं बेहद खुश थी क्योंकि ये काम आसान था, मैं आराम से कर सकती थी। सिर्फ सब्ज़ी काटने के मुझे 30,000 मिल रहे थे। मैं इस बात पर हैरान थी। मैं रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए रास्ते पर चलकर सीधी होटल के किचन की तरफ आई। इतना बड़ा किचन और ऐसी जदीद मशीनरी और बर्तन देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ पर हेड शेफ से मिलकर उसने मेरा काम मुझे बताया। मैं एक जगह सब्ज़ी काटने लगी। ये होटल और ये नौकरी मेरी उम्मीद से बढ़कर थी और यहाँ काम करके बेहद मज़ा आ रहा था।
अब मुझे इस बात की उम्मीद हो चली थी कि मैं अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल अच्छे अंदाज में बना सकूंगी, उन्हें पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर सकूंगी। और ये बात एक अज़म के साथ मैंने दिल में तय की। पहला दिन अच्छा गुजरा। वहाँ से वापसी पर मुझे वही फ़कीर दिखाई दिया। उसने अभी सदा नहीं लगाई थी कि मैंने चंद रुपये उसके हाथ पर रखे और कहा, बाबा आपकी दुआ से मुझे नौकरी मिल गई है, बस आप मेरे लिए दुआ करें। ममनूनियत से फ़कीर की तरफ देखकर कहा तो वो कहने लगा, अरे बेटी, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हें तो शायद जिन्नात ने चुना है और तुम्हें वहीं जाना है। तुम अपनी मंजिल का इंतज़ार करो और ऐसे शख्स का इंतज़ार करो जो तुम्हें वहाँ ले जाए। तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी खुशियाँ सब बदल कर रह जाएगा। उस बाबा की बातें फिर से मेरे दिल में खौफ भर रही थी। तभी बेबस होकर मैं बोली, बाबा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आजकल कौन जिन्नात और इस तरह की बातों पर यकीन करता है? मैं आपकी बातों से खौफ ज़दा हो रही हूँ। मैं चलती हूँ, आइंदा कभी आपसे नहीं मिलूँगी। ये कहते मैंने तेज़ कदम उठाए कि मुझे पीछे से उस फ़कीर बाबा के कहकों की आवाज़ सुनाई दी। वो हंस रहा था और मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी पर हंस रहा हो। उसके कहके मेरे अंदर खौफ बढ़ा रहे थे। मैं तेज़ी से कदम उठाती उससे दूर हुई, लेकिन उसके कहके अपने कानों में गूंजते महसूस हो रहे थे। मैं नहीं जानती कि उस फ़कीर की बातों में कितनी सदाकत थी और क्या था, लेकिन उस फ़कीर की बातों ने मुझे खौफज़दा कर दिया और मैं घबराई हुई घर जाने के लिए निकल चुकी थी। घर पहुंची तो अम्मा ने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में, दिन के बारे में पूछा। मैंने खुशी खुशी उन्हें सब बताया, ताकि मैंने अम्मा को उस फ़कीर के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सुनकर अम्मा परेशान होगी और शायद मुझे काम पर जाने से मना कर दें, क्योंकि अम्मा जिन्नात और ऐसी बातों पर पूरी तरह से यकीन रखती थी। उन्हें इस बात की खबर हो जाती कि फ़कीर ने मुझे ये दुआ दी है तो अम्मा मुझे वहाँ जाने ना देती। यही सोचकर मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया और अपने काम के बारे में सारी तफसील से आगाह किया, जिसे जानकर अम्मा मुतमईन हो गई और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि शुक्र है तुम्हारा काम अच्छी जगह पर लग चुका है, आराम से नौकरी पर जा सकती हो। अम्मा के इत्मीनान का ये असर था कि मैं मुतमईन हो गई, लेकिन न जाने क्या बात थी। फ़कीर की जब याद आती तो उसके कह मेरे कानों में गूंजते और फिर मेरे अंदर बेचैनी और खौफनाकी बढ़ जाती। मुझे काम पर जाते कुछ दिन हुए थे। मैं अपने काम से मुतमईन थी। वहाँ के लोग काफ़ी तावन करते और बिला ज़रूरत तो मेरे ऊपर रोब ना जहारते, ना ही मुझे कोई भारी काम करने के लिए दिया जा रहा था। अब तक तो सब कुछ अच्छा था। होटल के मालिक के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज तक देखा नहीं था। सिर्फ मैनेजर ही हमें डील करता था, जबकि आज उस होटल में काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। एक दिन पता चला कि मालिक खुद होटल विज़िट करेगा और सारे स्टाफ से मिलेगा। ये बात सुनकर फितरी तौर पर मेरी आंखों में उम्मीद नज़र आने लगी, क्योंकि मैंने सुना था कि मालिक जिसके काम से खुश हो उसे ढेरों इनामात मिलते हैं। आज वैसे भी तनख्वाह मिलनी थी और मेरी तो पहली तनख्वाह थी, इसलिए मेरे अंदर खुशी और जोश पहले से बढ़कर था। उस वक्त सारा स्टाफ होटल की लॉबी में जमा था और मालिक का मुंतज़िर था कि कब वो आता है और सारे स्टाफ से मिलकर उनकी तनख्वाहें दे। मैं भी लाइन में लगी खड़ी थी जब मालिक सामने से चलता नज़र आया। वो बेहद खूबसूरत एक नौजवान शख्स था। उसकी आंखों में नया अज़्म दिखाई दे रहा था। मालिक की नीली आंखें और सफ़ेद चेहरा उसकी कम उम्री और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर कर रहे थे, जबकि उसकी आंखों में एक पुरस्रारियत भरी कैफियत दिखाई दे रही थी। मालिक के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी जो बेहद खूबसूरत मालूम हो रही थी। उसके चेहरे पर फैली रहम दिली और नरम मिजाजी ने एक अलग ही तासुर कायम कर रखा था। मैं तो उसे देखकर देखती रह गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये जवान शख्स आलीशान होटल का मालिक है। तभी वो गाहे बगाहे सबसे मिलता चला गया, सबकी तनख्वाहें देकर उनका हालचाल दरियाफ्त करता। जिसके काम से खुश होता उसे एक लिफाफा थमा देता। मैं नहीं जानती थी कि लिफाफे में कितने पैसे हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा था कि जितना मालिक रहम दिल है और फिर जितना आलीशान उसका होटल है, रकम भी उसी की मुनासबत से होगी। तभी मेरी बारी आई तो वो मुझे देखकर एकदम ठटक सा गया। फिर किसी खोए हुए अंदाज में उसने मुझसे कहा, तुम फरजाना हो ना? मालिक की बात ने मेरे अंदर जोश भर दिया और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने झट से हाँ में सर हिलाया तो मेरी तनख्वाह का लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। मालिक ने मेरी तारीफ़ की तो मैंने बेसाख्ता सर झुकाया। तभी उसने एक और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, ये तुम्हारी माँ और बहन भाइयों के लिए। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसके आगे बढ़ जाने के बावजूद मैं पीछे उसे काफ़ी देर देखती रही। यकीन नहीं आ रहा था कि इतने स्टाफ में मालिक को मेरा नाम याद होगा। और फिर जिस तरह उसने मेरे बहन भाइयों के लिए अलग से रकम दी थी, मैं उसकी बेहद ममनून हो गई। मालिक मेरी ज़िंदगी में आने वाला सबसे मेहरबान शख्स बन चुका था। उस दिन मैं बेहद खुशी खुशी घर लौटी। रास्ते में आने वाले उस फ़कीर को आज भी मैंने रकम दी।
मेरी खुशी देखकर वो फ़कीर कहने लगा, अरे तुम आज बहुत खुश हो। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी मुलाकात शाह जिन्नात से हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी खुशी भर गई है। उस फ़कीर की बात ने मेरे कदम बर्फ़ कर दिए और मैंने बेइख्तियार खौफ भरी निगाहों से उसे देखकर कहा, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आज किसी भी शहंशाह जिन्नात से नहीं मिली। आप क्यों ये कह रहे हैं? जबकि वो कहने लगा, तुम नहीं जानती कि वो शाह जिन्नात था, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, तुम इंतज़ार करो। उस फ़कीर की बात ने फिर से मेरे अंदर खौफ भर दिया। मैंने खुद को मुलम्मत की कि आखिर क्यों उस फ़कीर के पास रुक गई थी। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई, यूँ जैसे उस फ़कीर की नज़रों से दूर जाना चाहती हूँ और अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से उस फ़कीर की बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला। यूँ तो अब मालिक से मिले हुए 1 हफ़्ता हो चुका था, जब आज मुझे अचानक मालिक की तरफ से पैगाम मिला। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मैं बेहद हैरान हुई कि आखिर मुझ जैसी एक आम सी वर्कर को उन्होंने क्यों बुलाया, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकी। इसीलिए वहाँ पर हेड शेफ़ को बताकर मैं होटल के उस कमरे की तरफ चली आई जहाँ मालिक का दफ्तर मौजूद था। घबराए हुए अंदाज में मैंने दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। मालिक देखकर चौंका और कहने लगा, आओ फरजाना, मैं तुम्हारा ही मुंतज़िर था। ये कहते हुए मालिक ने अपने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया और मुझे बैठने का कहा। कुर्सी पर बैठने के बाद मैंने सवालिया नज़रों से मालिक की तरफ देखा। सच बात तो ये थी कि मैं अंदर से घबरा रही थी, लेकिन अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तभी मालिक ने बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, फरजाना, मैं तुम्हारा बहुत सालों से मुंतज़िर था। न जाने कितने बरस हो गए तुम्हारा इंतज़ार करते, और अब जाकर मेरे इंतज़ार को मंजिल मिली है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा मुंतज़िर क्यों हूँ? मालिक ने मुझसे अचानक ये सवाल पूछा तो एकदम मैं घबरा गई और फ़ौरन ना में सर हिलाया। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जबकि मालिक कहने लगा कि मैं बहुत अरसे से तुम्हारा मुंतज़िर था, तुम्हें चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपने महल की मलिका चुना है। तुम जानती हो कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और मेरा ताल्लुक़ जिन्नात की दुनिया से है। मैं जिन्नात की शाही ख़ानदान से हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है। उस मालिक की बातें सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। बेइख्तियार उस फ़कीर की बात याद आई। तभी मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई, जबकि मालिक मुझे देखकर कहने लगा, डरो नहीं, मैं तुम्हें अपने महल की मलिका बनाना चाहता हूँ। यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सको। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि मेरे लिए पलटना बेहद मुश्किल है। क्या तुम मेरे सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी? मालिक ने बड़े अजीब से लहजे में मुझे कहते हुए मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा, जबकि मैं तो उस वक्त हवासों में ही नहीं थी। एक खौफ और पुरस्रारियत भरी कैफियत मुझे अपने गिर्द नाचती हुई महसूस हो रही थी। मैं एकदम से घबरा कर फ़ौरन वहाँ से बाहर निकली और फिर होटल से निकलती चली गई। मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती थी। उस वक्त यूँ लग रहा था कि अगर मैं कुछ देर और रुकी तो मैं या तो किसी जादू के ज़ेरे असर कैद हो जाऊँगी या हमेशा के लिए यहीं पर बंद कर रह जाऊँगी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। वहाँ से भागकर मैं काफ़ी आगे तक आ गई। फिर एक जगह रुककर अपनी सांसों को बहाल करते हुए मैंने इस सब के बारे में सोचा। यकीन नहीं आ रहा था कि उस फ़कीर की बात सच साबित होगी। उसने मुझे उस दिन कहा था कि तुम शाह जिन्नात से मिल चुकी हो, और आज मालिक की बातों ने मुझे उसकी एक एक बात याद दिला दी। इस बात ने मेरे अंदर अजीब खौफ और पुरस्रारियत भरी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करूं। मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत थी। मेरे घर में फाके पड़ जाते अगर मैं नौकरी छोड़ती। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर घर की जानिब निकल आई। अम्मा ने मुझे वक्त से आते पहले देखा तो पूछने लगी। मैंने तबीयत की खराबी का बहाना बना दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। आखिर वो जिनज़ादा मुझे क्यों चाहता है, क्यों मेरे पीछे है? अगर मैं उसके साथ जाने का सोचती हूँ तो क्या होगा? अगर मैं उसके साथ जाने से इनकार कर देती हूँ तो फिर क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा मुस्तकबिल क्या है और मुझे आगे क्या करना होगा। लेकिन एक बात तो तय थी कि मैं अंदर से इस कदर शदीद खौफज़दा थी और इस बात से डर चुकी थी कि अगर मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा। अगले दिन मैंने काम से छुट्टी कर ली। हालांकि अम्मा ने भी कहा था, क्या बात है, तुम कल से कुछ उलझी उलझी लग रही हो। लेकिन मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया और तबीयत की खराबी का बहाना करके सारा दिन कमरे में पड़ी रही। दरअसल मैं उस शाह जिन्नात से भी खौफज़दा हो चुकी थी। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और फिर मैं अपने घर वालों से दूर हो जाऊंगी। इस बात ने मेरे अंदर खौफ भर दिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं जितनी भी छुप जाऊं,
آخر کار مجھے جانا تو وہیں پر ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی صحیح۔ مجھے چپ چاپ واپس کام پر لوٹنا تھا، اسی لیے اگلے دن چپ چاپ کام کے لیے تیار ہو گئی اور ہوٹل چلی گئی۔ میں ارد گرد خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاہ جنات مجھے اب بھی اپنی نظروں کے اثار میں لیے ہوئے ہے، اور جیسے میرا ہی منتظر ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ میں سیدھی کچن میں چلی آئی اور اپنا کام سنبھالا۔ آج میرے انداز میں سستی تھی اور میں بے حد تھکی ہوئی تھی۔ ہیڈ شیف نے مجھے پوچھا تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا، لیکن اپنا کام بدستور جاری رکھا۔ ابھی مجھے وہاں آئے کچھ دیر گزری تھی جب اچانک مالک نے کچن کا دورہ کیا اور سارا سٹاف ایک دم الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی بے اختیار کھڑی ہو گئی اور مالک کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، اپنی نظروں کو نیچے زمین تک جھکا لیا۔ مالک نے سب پر ایک نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، فرزانہ میرے دفتر میں آؤ۔ مالک تحکم بھرے انداز میں کہنے لگا اور میں بے اختیار بوکھلا گئی اور اپنے آپ میں ایک خوف محسوس کرنے لگی۔ تبھی ہیڈ شیف کہنے لگی، یقیناً تم نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، آج تک ہم نے مالک کو کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا، جاؤ جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ ہیڈ شیف نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ میں فوراً وہاں سے نکل کر مالک کے دفتر چلی گئی۔ میرا انداز بے حد مرا تھا۔ تبھی مالک نے مجھے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ محل جانا ہے۔ میرا محل تم نے خواب میں دیکھ تو لیا تھا، میں وہیں پر رہتا ہوں، اس محل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے تمہارے۔ میں تمہیں وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہوں، کوئی فیصلہ کر لو تاکہ تمہارے گھر والے میری ذمہ داری بنیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت، کوئی کمی نہیں آئے گی، اس بات کی فکر مت کرنا۔ اس جنزادی کی بات سن کر بے اختیار میں اسے دیکھنے لگی۔ ایک دم میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ آپ کب سے مجھ سے محبت کرنے لگے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اس مشکل حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے گھر والے اس پریشانی میں کس طرح گزارا کریں گے، کس طرح ان کی زندگی آسان ہوگی؟ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کوئی نئی مشکل نہیں کھڑی کر سکتی۔ آپ اس بات کے لیے مجھے معاف کر دیں یا پھر میرا انتظار کریں، جب تک میں اپنے بہن بھائیوں کو کسی قابل نہیں بنا لیتی تب تک میرا انتظار کریں۔ میں نے صاف اور دو ٹوک انداز میں جب جنزادے سے کہا تو وہ بے اختیار میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتی کہ تمہارے بہن بھائیوں کا میں خیال رکھوں گا اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا؟ اس بات کی فکر ہی مت کرو، وہ سب میری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں نے اس جنزادے سے معذرت کی اور اٹھ کر گھر آ گئی۔ حالانکہ میری ڈیوٹی کا بھی وقت باقی تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنزادہ اب مجھے ہوٹل میں کام نہیں کرنے دے گا، اور مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میں نیا کام کہاں ڈھونڈوں گی۔ لیکن اگلے 2 دن جب کام پر نہیں گئی تو تیسرے دن مجھے ہوٹل سے مینیجر لینے آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کام پر نہیں آ رہی ہیں، مالک نے کہا ہے کہ اپنا کام آ کر شروع کر دیں۔ یہ سن کر میرے اندر ایک جوش سا بھر گیا تھا۔ میں فوراً اٹھی، جلدی سے تیار ہو کر ہوٹل پہنچی۔ مجھے اس بات کی امید ہو گئی تھی کہ مالک میرا کام نہیں چھڑوائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہوٹل میں کام کرنے کے دوران مجھے بے حد اطمینان رہنے لگا۔ اس دن کے بعد سے مالک کبھی دوبارہ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی دفتر بلایا۔ حالانکہ یہ میری زندگی کا ایک بے حد مشکل فیصلہ تھا۔ میں مالک کے ساتھ جا کر اپنی زندگی آسان کر سکتی تھی، اس کے محل میں عیش و عشرت سے رہتی، اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں گزارتی، لیکن مجھے اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی۔ میں انہیں یہاں کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی، اور پھر کسی انجان دنیا میں جا کر رہنا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا تھا میں اچھے سے جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے مالک کے ساتھ جانے کی حامی نہیں بھری اور یہیں پر رہ کر اپنی زندگی کو آسان کرنے کے بارے میں سوچا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میرا یہ فیصلہ کافی حد تک درست تھا۔ میں ہوٹل میں کام کرنے کے دوران دیگر چھوٹے موٹے کاموں کی طرف بھی دلچسپی لینے لگی اور آہستہ آہستہ ہوٹل کے سینئر سٹاف میں شامل ہوتی گئی۔ اب جتنی تنخواہ مجھے ملتی میں اس میں گزارا کرتی اور باقی جو اوپر کے پیسے ہوتے انہیں ایک طرف جمع کرتی جا رہی تھی، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اب اماں کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کروں تاکہ اماں گھر بیٹھ کر کام کریں اور میرے بہن بھائیوں کی پڑھائی کے لیے رقم جمع کر سکیں۔ ہوٹل میں کام کرتے مجھے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ مالک میرے سامنے نہیں آئے، لیکن یہ تھا کہ ان کی طرف سے ملنے والے وقتاً فوقتاً بہت سارے تحائف مجھے ان کی طرف سے محبت کا احساس دلاتے۔
وہ مالک اپنی محبت میں سچے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس دن کے بعد سے مجھے دوبارہ تنگ نہیں کیا۔ حالانکہ میرے دل میں کافی عرصے تک یہ ڈر پھیلا تھا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر دوبارہ کبھی مالک نے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی؟ میں کس طرح سے اپنا بچاؤ کروں گی؟ کس طرح سے خود کو محفوظ رکھوں گی؟ لیکن شکر ہے کہ مالک نے دوبارہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن میں اس بات سے باخبر تھی کہ وہ میرے منتظر ہیں، اور جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی تب تک وہ میرے منتظر رہیں گے، کیونکہ ان کی محبت کچھ ایسی ہی تھی۔ اس بات کو گزرے ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ اب میری زندگی میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے۔ میرے بہن بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ میری چھوٹی بہن پڑھائی مکمل کر کے اسکول میں استانی لگ گئی ہے، جبکہ دوسری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے اور وہ دوسرے شہر میں ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ میری آنکھوں میں ان کے حوالے سے جو خواب تھے وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ تبھی ایک دن میں نے ہوٹل کی ریسیپشنسٹ سے کہا کہ مجھے مالک سے ملنا ہے، انہیں کہیے گا کہ فرزانہ ان سے ملنا چاہتی ہے۔ ہوٹل کے ریسیپشنسٹ نے سر ہلا دیا اور اگلے ہی دن مجھے مالک نے کمرے میں ملنے کا کہا۔ مالک اس وقت اپنے دفتر میں موجود تھے۔ میں بے حد گھبرائے ہوئے انداز میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت مجھے اپنے آپ میں ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں آج کسی نئی آزمائش سے گزرنے والی ہوں۔ مالک کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک خوشبو نے مجھے اپنے اثار میں لے لیا، اور یکدم میں نے چونک کر مالک کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایک دم بے حد شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ مالک نے آج سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ان کی آنکھوں پر اس وقت صرف چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک جن زادے ہیں۔ ابھی میں نے ہمت کرتے ہوئے مالک کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ میں اب کافی حد تک اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کافی عرصے سے میرے منتظر ہیں۔ میں اب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جہاں کہیں گے، جس حال میں رکھیں گے، میں رہ لوں گی۔ میں نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے مالک کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر چھا جانے والی خوشی مجھے بے حد محسوس ہوئی۔ تبھی وہ کہنے لگے، ہاں یہ سچ ہے فرزانہ کہ میں بہت عرصے سے تمہارا منتظر ہوں۔ پتہ نہیں میرے دل میں تمہاری محبت اتنی طاقتور نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنے قدم آگے بڑھا لیتا اور تمہارا منتظر نہ رہتا، لیکن اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور تمہاری ذات میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ اب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بالکل بھی فکر مت کرنا، میں ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا۔ تم میرے محل میں میری رانی بن کر رہو گی، ہمیشہ وہاں پر عیش کرو گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہوٹل بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ اس ہوٹل کا انتظام، سارا کام تم دیکھو گی، تم یہاں کی مالکن ہو۔ عبداللہ نے جب مجھ سے یہ کہا تو بے اختیار میرے اندر خوشی کی ایک کیفیت بھر آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا میری ریاضتوں کا اتنا بڑا صلہ دے گا اور مجھے اتنی بڑی خوشی یکمشت مل جائے گی۔ بے اختیار میری آنکھیں بھر آئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ میری زندگی میں اتنی آسانیاں لے کر آئے۔ شاید ہماری زندگی ہی ختم ہو جاتی اور بھوک کے مارے ہم اس دنیا میں کب کے رخصت ہو چکے ہوتے، لیکن اب آپ کے ہونے سے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ گئی ہیں اور زندگی آسان لگنے لگی ہے۔ میرے بہن بھائی اب اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ آپ کی بدولت وہ ایک نئے مقام پر سیٹ ہو چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ نے بہت کچھ کھویا ہے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ میری محبت میں کیا ہے۔ مجھے اس بات کی قدر ہے۔ میں نے دل سے اس جنزادے عبداللہ کی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جب ہی اس نے اپنے دراز میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور میرے سامنے اسے کیا۔ اس میں قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کی شعاعیں نکل کر میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ عبداللہ نے بے اختیار وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی، جو مجھے ایک نئے رشتے کی طرف اشارہ دے رہی تھی۔ میں بے اختیار اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی تو کیا ہوا؟ اگر عبداللہ ایک جن زادہ تھا، وہ شاہ جنات تھا، لیکن تھا تو مجھ سے شدید محبت کرنے والا۔
ایک ایسا جنزادہ جس کے دل میں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک احساس تھا۔ تو پھر آخر میں کیوں نہ اس کا ہاتھ تھامتی؟ میں کیوں نہ اس کے ساتھ چلتی؟ میں کیوں نہ اپنی زندگی کو آسان کرتی؟ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اور دل ناداں اپنی تقدیر کا لکھا ہوا قبول کر چکا تھا۔ میں دل و جان سے اس بات پر راضی تھی اور شاکر تھی۔